केंद्र तो बाद चंडीगढ़ ते हिमाचल ने भी दी राहत। पेट्रोल डीजल तो घटाया 7 रुपए वैट, पर अज तक पंजाब दे वल्लों कोई ऐलान नहीं। वड्डा सवाल कि चोण मौसम दे विच चन्नी सरकार भी देवेगी सौगात। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अज करनगे वड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 3:30 बजे चंडीगढ़ प्रेस क्लब दे विच करनगे पीसी। पिछले दिनी कैप्टन ते किते सन निजी हमले। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस ते हमले जारी। हुण राजा वड़िंग दी कैप्टन नूं नसीहत, रिटायर हो जाओ, साडे नाल ना लो पंगे। अदाकार सोनू सूद दी सियासतदानां नूं नसीहत। चोण मैनीफेस्टो दे विच किते वादे तय समय दे विच करन पूरे, ना होण ते देण अस्तीफा। दिवाली तो बाद होर जहरीली हुई दिल्ली एनसीआर दी हवा। राजधानी दे विच 600 दे पार पहुंचिया एयर क्वालिटी इंडेक्स। पंजाब हरियाणा दे विच भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। पटियाला दे विच पावरकॉम के दफ्तर के बाहर प्रदर्शनकारी ने आत्मदाह की की कोशिश। नौकरी की मंग नूं लैके खुद नूं लगाई अग। गुरुग्राम दे विच साबका सरपंच के परिवार के उत्ते ताबड़तोड़ फायरिंग। परिवार के 3 मैंबरों की मौत, कई गंभीर जख्मी। दिवाली पूजा दौरान किया गया कातलाना हमला। कुरुक्षेत्र दे विच वड्डा सड़क हादसा। कार सवार 5 लोगों ने तोड़िया दम। शाहबाद के रहने वाले सन मृतक। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ के दर के उत्ते निभाया सीस। भोलेनाथ का किया रुद्राभिषेक। बोले, मैं भागा वाला कि मैनू सेवा का मिले मौका। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज करांगे। सब तो पहला गल पेट्रोल डीजल दी। पेट्रोल डीजल के रेट 30 35 पैसे करके वधदे रहे, पर एक झटके दे विच सरकार ने घटा के रेट राहत देने की कोशिश की है। ते सब दे विचाले गुआंढी सूबियां ने जिथे बीजेपी की सरकार है, उन्होंने जिहड़ी राहत दी उस तो बाद हुण पंजाब दे उत्ते नजर आने। केंद्र की राहत तो बाद कई सूबियां ने वैट घटा के पेट्रोल डीजल के उत्ते वड्डी राहत दी है। हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ सने देश भर के कई एनडीए शासित सूबे वैट घटा चुके हैं अपने हिस्से का। हालांकि अजे तक कांग्रेस शासित सूबियां दे विच लोकां नूं राहत नहीं मिली है। पंजाब सरकार के वल्लों भी वैट घटाउण बारे फिलहाल कोई ऐलान नहीं किया गया। हालांकि संकेत जरूर मिले ने कि कल होने वाली कैबिनेट की मीटिंग दे विच इस बारे फैसला लिया जा सकता है। दरअसल केंद्र की सरकार के वल्लों एक्साइज ड्यूटी घटाई गई पेट्रोल के उत्ते ते नाल ही डीजल के उत्ते भी। पेट्रोल ते 5 रुपए, डीजल ते 10 रुपए। ते उस तो बाद जिहड़े बीजेपी शासित या एनडीए शासित सूबे ने, चाहे उत्तर प्रदेश होवे, गुजरात होवे, या गुआंढी सूबा हरियाणा होवे, गुआंढी सूबा हिमाचल होवे। असीं गल चंडीगढ़ की करिए तो चंडीगढ़ भी केंद्र प्रशासित सूबा है, यूटी है, यूनीयन टैरेटरी है, तो यह भी सेंटर के अधीन आउंदा है। तो इत्थे भी जिहड़े रेट हैं वह घटा दिते गए ने। इत्थे भी वो रेट घटाए गए ने। चंडीगढ़ ने तो डीजल ते भी 7 रुपए घटा दिते, यानी कि परसों ते एक दिन पहला या अज का असीं पूरा जोड़ घटो कढ़ीए तो करीब 17 रुपए लीटर सस्ता हो गया है डीजल चंडीगढ़ दे विच। ते पेट्रोल की गल करिए तो 12 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता हो गया चंडीगढ़ दे विच। करीब 94 रुपए के नेड़े पेट्रोल का रेट पहुंच गया चंडीगढ़ च, ते डीजल तो 80 रुपए पहुंच गया, जिहड़ा पंजाब दे विच 90 रुपए है। तो असीं तुहानूं दस रहे हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल दे विच किन्ने रेट ने इस समय पेट्रोल डीजल दे। एक एक करके गुआंढी सूबियां दा भी तुहानूं दस्सण दी कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के मुकाबले बाकी सूबियां दे विच पेट्रोल डीजल कितना सस्ता होया है। पंजाब सरकार ने अज तक वैट घटाया नहीं है, पर केंद्र के वल्लों एक्साइज ड्यूटी घटाउण तो बाद पंजाब च पेट्रोल घट के 5 रुपए, रेट घटन तो बाद 106 रुपए हो गया है। डीजल इस समय 90 रुपए के करीब है। यह वख-वख हुंदा है, कई थावां दे उत्ते 99 रुपए 90 पैसे होएगा, 99 रुपए 70 पैसे होगा, यानी 90 रुपए के आस-पास पूरे पंजाब दे विच इस समय डीजल का रेट है। हो सकता है किसी थां दे उत्ते 90 रुपए 10 पैसे भी होवे। ते हुण गल उन्हां सूबियां दी भी असीं नाल-नाल कर रहे हैं जिथे वैट घटा दिता गया, एक्साइज ड्यूटी है, ते वैट घटन तो बाद पेट्रोल किन्ने रुपए होया है, किहड़ी थां दे उत्ते, ओह असीं तुहानूं दस रहे हैं। चंडीगढ़ दे विच 95 रुपए के करीब पेट्रोल हो गया, 81 रुपए के नेड़े डीजल पहुंच गया। हिमाचल दे विच असीं गल करिए तो 95 रुपए के नेड़े पेट्रोल पहुंच गया है, ते करीब 81 रुपए डीजल है। ये पंजाब के गुआंढी सूबे ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो गुआंढी सूबियां दे विच रेट घटे। हरियाणा दे विच 96 रुपए पहुंच चुके हैं,
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਪੜ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰੀਬ 11 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 11 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਮਿਤ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਬਾਕੀ 7 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਰੇਟ? ਜੀ ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਘਟਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਮਾਲਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਢਿੰਗਰਾ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਘਟਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਘਟੀ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਮਿਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਸਤਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਸਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਸਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੈਟ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਂਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ, ਮਿਸਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 1 ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਸੇ ਸਭ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਲੁਕਾਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਲਦ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ।
ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 50 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ, 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਟ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਲੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਮਿਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਦਾ। ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟ ਚੁੱਕਾ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ 105 ਰੁਪਏ 97 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 99 ਰੁਪਏ 67 ਪੈਸੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਹੈ, 5 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਵਧਾਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਛੱਡਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਲੋਕੀ, ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੇਟ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਵੈਟ ਜਲਦੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ। ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 68 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 112 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਜ ਲਿਆ। ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਉੱਥੀ ਦੀ ਉੱਥੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ 350 400 ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ 350 400 ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ हैं छोटे। ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਵਤਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਲਦ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਔਰ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨਿਰਣੇ ਕਰਦੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ? ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ ਔਰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ 17 ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਦੋ ਸੂਬੇ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਟ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸੱਚੀ 'ਚ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰ ਦੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਦੇਰ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤੀ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਹਿਣਾ, ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਹਿਣਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਭ ਲੋਕ ਬੋਲਣਗੇ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾਤਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘਟਾਤਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘਟ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ 'ਚ? ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਰਾਤੀ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅਸਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਮਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੇਟ 105 ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਅਤੇ 99 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਆ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਆ 102 ਰੁਪਏ 112 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੀ, ਕੋਈ 6-7 ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਸੀ 70-75 ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੇ 105 ਰੁਪਏ ਵੀ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 70-75 ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਢਿੰਗਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਸੀ, ਰੇਟ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ 10-10 20-20 ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਟਾਕ ਸੀ ਹਰ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕਈਆਂ ਪੰਪਾਂ ਦਾ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਨੁਕਸਾਨ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 9 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਸੀ 8-9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਥ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਮੰਥ ਐਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਘਟਾਇਆ, ਜੇ 2-2 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਆ,
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਡੀਲਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਘਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਡੀਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਵੇਚੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਆ, ਵੈਟ ਲੋਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਭਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 30 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੀ ਉਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ 105 ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤੋਹਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੋਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ 7 ਰੁਪਏ ਘਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਿਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ। ਅਵਤਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਰਿਆਦਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈ ਸਿਆਸਤ, ਬਹੁਤ ਬਣ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲਏ, ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲਵੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲਓ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੂਬ ਲੋਹੇ ਲਾਖੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਾਲ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਸੀਐਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੇਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰ।